Good morning, students. Standard 6, subject science, chapter number 2. Now, today we will continue our lesson, explain lesson number 2 on page number 14. Now, our today's topic is activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces. Do your hands with while doing it carefully. Observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled. Yes, in your home, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? Yes, we see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs also are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. Yes, in activity 3, તમને સમજાવવામાં આવે છે કે તમે કોઈ બી ટોમેટો કે કોઈ પણ ફ્રેશ ફ્રૂટને જ્યારે કટ કરો છો ત્યારે તમારા હાથ ભીના થઈ જાય છે, શું કામ થઈ જાય છે? તો એના ઉપરથી આપણે પ્રૂફ કર્યું કે ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સમાં પણ વોટર હોય છે અને એ વોટર જરૂરી છે આપણા બોડીને ડાયજેસ્ટ કરવા માટે પણ. યસ, ઓકે. સો what is a balanced diet? The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of and not little too of. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. What is a balanced diet? ડાયટ મીન્સ જમવાનું, જે આપણે આખા દિવસમાં આપણે જમીએ છીએ. પણ એ જમવાનું કોને કહેવાય? કે જેમાં આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં સેમ ક્વોન્ટિટીમાં આપણને ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મળતા હોય, વિટામિન્સ મળતા હોય, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ મળતા હોય અને સાથોસાથ એમાં રફેજ અને વોટર પણ સેમ ક્વોન્ટિટીમાં હોવું જોઈએ. તો આવા ડાયટને આપણે શું કહીશું? બેલેન્સ ડાયટ. Do you think that people of all age need the same type of diet? Do you also think that what the need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Yes, it is also. આપણે જોઈએ છીએ કે નાનું ચાઇલ્ડ છે તો એને થોડુંક જ જમવાનું જોઈએ છે, પછી આપણે થોડાક મોટા થઈ છીએ તો પહેલાં આપણે એક રોટલી ખાઈ છીએ, પછી આપણે થોડાક બીગ થઈ છીએ તો આપણે 2 રોટીઝ ખાઈ છીએ. જેમ જેમ આપણે બીગ થતા જઈએ એમ આપણો ફૂડ પણ વધતો જાય છે. અને એમાંય એવા પર્સન છે કે જે ફિઝિકલી હાર્ડ વર્ક કરે છે, મજૂરી વર્ક કરે છે, એ લોકોને વધારે ખોરાક જોઈએ છે કારણ કે એ લોકોની એનર્જી એટલી વેસ્ટ થાય છે. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients maintained. Yes, તમે એક લિસ્ટ બનાવો ઓલ વીકનો, એમાંથી તમે જે ફૂડ લીધું છે એનું લિસ્ટ બનાવો અને પછી થિંક કરો કે તમારું ફૂડ બેલેન્સ ડાયટ છે. પલ્સીસ, ગ્રાઉન્ડનટ, સોયાબીન, મૂગ, બેંગલ ગ્રામ્સ. યસ, South Indian fruit like as idli, a combination of fruits, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, jaggery, available vegetables. Yes, and any other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. આપણે કંઈ જાજુ પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી. આપણને આ બધા જે ફૂડ બતાવ્યા એ આપણી પાસે જનરલી હોય જ છે, તો એમાંથી પણ તમે તમારો ગ્રોથ સરખો કરી શકો છો. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. બરાબર? આપણે ખાવું એક લિસ્ટ બનાવ્યું, આવું ખાવું છે, તેવું ખાવું છે, એટલું જરૂર નથી. પાછું એ ફૂડ કેવું હોવું જોઈએ? કુક હોવું જોઈએ, પાછું પ્રોપર કુક હોવું જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ આર નોટ લોસ્ટ. અને એવું હોવું જોઈએ કે એવું કુક બનાવવું જોઈએ કે જેમાંથી ન્યુટ્રિયન્ટ્સ લોસ્ટ ન થઈ જાય. Are you aware that some nutrients are lost in the process of cooking and preparations? If the vegetables and fruits are washed after cutting them, it may result in the loss of some vitamins and the skins. And many vegetables and fruits contains vitamins and minerals. Similarly, repeated washing the rice and pulses, they may remove some vitamins and minerals present in them. આવી જ રીતે ભાતને, સમ પલ્સીસને તમે ધોવો છો તો એમાંથી વિટામિન જતું રહે છે. ફ્રૂટ્સને, વેજીટેબલ્સને પણ તમે ધોવો છો તો એમાંથી વિટામિન જતું રહે છે. પણ આપણી પાસે છૂટકો નથી કારણ કે અત્યારે આ બધા જે એગ્રીકલ્ચર્સમાં જે બધી દવાઓ યુઝ કરે છે એ આપણા બોડી માટે પણ હાર્મફુલ છે, એટલે આપણે એને વોશ કરવા જ પડે છે. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. હવે કુકિંગ ફૂડ શું કામ કરી છે? તો કે એના બે ફાયદા છે.
ફૂડ કુક થાય છે તો એ શું થાય છે, એનું ઇમ્પ્રૂવ ટેસ્ટ થાય છે. કાચું નથી ભાવતું તો પણ આપણે એને મસાલા અને મીઠું બધું નાખીએ એટલે એક તો ટેસ્ટી થાય છે અને બીજું એ રંધાઈ જાય છે એટલે ડાયજેસ્ટ થવામાં શું બની જાય છે, ઇઝી બની જાય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considered amount of minerals are lost. અને એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા ફૂડને જ્યારે આપણે કૂક કરી ત્યારે આપણા ફૂડમાંથી મિનરલ્સ, વિટામિન્સ આ બધું જતું રહે છે અને એમાંય પાછું આપણે વોટર વધારે ઉમેરીએ છીએ. એટલે જ મમ્મી આપણે જોજો ખાસ મમ્મીને આપણે કહેવાનું કે રાઈસ હોય તો એને બહુ ઝાઝા કૂકડ નહીં કરવાના, એને પલાળી રાખવાના. પછી થોડીક જ વાર 2 મિનિટ તમે એને ગેસ ઉપર રાખી અને ઉપર ઢાંકી દો તો તરત જ થઈ જાય છે. તો જેમ ઓછું પાણી નાખી છે, મમ્મી શાક બનાવે તો એ આપણે નોનસ્ટિકનો યુઝ કરીએ છીએ. નોનસ્ટિક મીન્સ વોટ કે એમાં ફૂડ ઝડપથી બની જાય છે, ઓઇલ ઓછું જોઈએ છે અને એમાંથી આ વિટામિન્સ જતા નથી. કુકરનો પણ આ જ મિનિંગ છે. પ્રેશર કુકરમાં આપણે ફૂડ બનાવી છીએ, શાક બનાવી છીએ એટલે ફટાફટ સીટીઓ થઈ જાય છે, પાણી પણ ઓછું જોઈએ છે અને જો ઝાઝું વધારે પાણી નાખીને આપણે ઉકળવા દઈએ તો એ ફૂડમાંથી બધા જ વિટામિન્સ, ન્યુટ્રિન્ટ્સ જતા રહે છે. વિટામિન સી ગેટ ઇઝીલી ડિસ્ટ્રોયડ by heat during cooking. Vitamin C જ્યારે ફૂડને કૂક કરો ત્યારે ઇઝીલી ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. Would it not be reasonable to include some fruits and raw vegetables? તો તમને નથી લાગતું કે અમુક ફ્રૂટ અને વેજીટેબલ્સ કાચા જ ખાવા જોઈએ? Yes, you have to given some example. Bojo thought he fat would be the best food to eat all the time. એ તો એટલો ખુશ છે, હું આટલો જાડો પાડો છું કારણ કે હું બેસ્ટ ફૂડ ખાઉં છું. A કટોરી of fat will have much more energy. અને એવું માને છે કે હું મારામાં ઝાઝી એનર્જી છે. A કટોરી of carbohydrates rich food. દરરોજ એની કટોરી ભરીને ભાત, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ મીન્સ ભાત, એને બહુ ભાત ખાવા જોઈએ છે. સો he ate nothing but food rich. એ કેમ માને છે કે હું તો બહુ સારું ખાઉં છું અને રીચ જમવાનું જમું છું. ફર્સ્ટ ફૂડ એને ફ્રાઈડ ફૂડ જ ગમે છે, લાઈક સમોસા, પૂરી, મલાઈ, રબડી એન્ડ પેંડા. આપણા મોઢામાં પાણી આવી ગયું. ડુ યુ થિંક રાઈટ હી વોઝ રાઈટ? નો, ઓફ કોર્સ નોટ. એ રાઈટ નથી. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we have end up suffering from a condition called obesity. આપણે પણ ચેતવું જોઈએ, આ બધા ખાવાનું ન ખાવું જોઈએ, થોડું થોડું ખાવું જોઈએ પણ એટલું બધું વધારે ન ખાવું જોઈએ, નહીં તો આપણે પણ ઓબેસિટીના આપણે ભોગ બનીએ છીએ. I hope you understood very well. Have a good day.